अपना घर किसे प्यारा नहीं होता। कहते हैं ना, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपना घर अपना ही होता है। अपने घर का मजा ही कुछ और है। ऐसे डायलॉग आपने बहुत सुने होंगे। घर से दूर रहते हैं तो अपने घर की याद तो आपको पक्का आती होगी। मन में ख्याल आता होगा कि काश हम जहाँ हैं वहाँ हमारा घर भी खींचा चला आए। इस ख्याल को किसान परिवार ने सच कर दिखाया है। बात सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। चौंकना लाजमी भी है, लेकिन ऐसा वाकई में हुआ है। एक किसान परिवार ने अपने घर को एक जगह से दूसरी जगह जड़ से उखाड़कर शिफ्ट करने का फैसला किया है। कहानी अनोखी है पर सच है। ये कारनामा हुआ है पंजाब के बठिंडा से लगते बरनाला जिले के गांव संधू कला में। असल में केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हाईवे के नीचे किसान परिवार का घर भी आ गया था, जिसके चलते जिला प्रशासन ने कोठी को गिराने का आदेश दे दिया। प्रशासन के अधिकारी कोठी को गिराने तक आ गए और इसको बचाने के लिए पूरे किसान परिवार को हाई वोल्टेज बिजली के टावर पर चढ़ना पड़ा। और इतने हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ये डिसाइड हुआ कि घर तो किसी कीमत पर टूटेगा नहीं, बल्कि जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। परिवार ने घर बचाने के लिए कड़ी मेहनत की और 1.5 महीने तक रोड प्रोजेक्ट को रोक के रखा। इस मौके पर बात करते हुए घर के मालिक सुखप्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपना घर 2017 में बनवाया था और 2021 में उन्हें पता चला कि उनका घर केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के आड़े आ रहा था, जिसके बाद उनके पूरे परिवार को बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार ने बड़े अरमान और जुनून के साथ ये कोठी बनवाई थी, जिस पर 70 से 75 लाख रुपए खर्च हुए थे। हाईवे के बीच आ रही कोठी को बचाने के लिए उन्होंने बहुत भागदौड़ की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इसके अलावा सरकार ने भी कोठी का कोई खास मुआवजा नहीं दिया। सुखप्रीत का कहना है कि उन्होंने एक दिन सोशल मीडिया पर जैक का इस्तेमाल करके बिना तोड़े घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने वाला वीडियो देखा, जिसके बाद उन्होंने घर को इस जगह से हटाकर दूसरी साइड ले जाने का फैसला किया और अपना काम तुरंत शुरू करवा दिया। सुखप्रीत ने बताया कि इस घर को अब रोड प्रोजेक्ट से करीब 300 फीट की दूरी पर ले जाया जा रहा है। अभी तक घर का 100 फीट का हिस्सा साइड किया जा चुका है और 200 फीट का काम अभी भी बाकी है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਘਰ 2017 ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2021 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਂਕਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਚੱਕ ਲਓ ਵੀ ਕੋਠੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦਾ? ਹੁਣ ਜੀ ਬਸ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਬਸ ਔਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੱਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਰੋਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਜੀ 300 ਫੁੱਟ ਵਾਂਗੂ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ 100 ਫੁੱਟ ਵਾਂਗੂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 200 ਫੁੱਟ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ? ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੋ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਟਾਵਰ ਤੇ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਨ ਚ ਹੋ ਕੇ ਕੋਠੀ ਢਾਣ ਦਾ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਰਡਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਉਦੋਂ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ ਇਸੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਘਰ ਕੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਢਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਰੋਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਤਾਂ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣੇਗੀ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜੂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹਦੇ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਕਵਾਇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। वहीं घर के बुजुर्ग मक्खन सिंह का कहना है कि उन्हें पुलिस से धमकियां तक मिली हैं, लेकिन वो अपना घर बचाने के लिए डटे रहे। उनका कहना है कि घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में पैसे लगेंगे और चीजें शायद पहले जैसी ना रहें, लेकिन फिर भी वो खुश है कि उनका मकान टूटने से बच चुका है। बड़ा औखा जी, बहुत मुसीबतां, अखां तो हंझू भी गिरे आ, साडे बच्चे टावरां ते भी चढ़े आ, मैं भी आप मूहरे खड़ा रहा, मेरा भाई भी बोर ते बैठा रहा, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਬਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਘਰ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਜੜਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਢਹਿ ਗਿਆ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਉਣੀ ਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਓ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। वहीं घर के लोगों का कहना है कि घर बड़े ही अरमानों के साथ छोटी छोटी बारीकी को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए इस घर को तोड़ने की खबर से उनका दिल तक दहल जाता है और इस अनोखे कारनामे को करने की उन्होंने ठानी थी। मालकिन बिंदर कौर का कहना है कि हमारे घर पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं और इसे गिरते देखना बहुत ही दुख की बात थी। इस टेंशन की वजह से परिवार वालों ने खाना तक छोड़ दिया था। उनका कहना था कि घर शिफ्ट करने का काम चल रहा है और अब वो घर के बाहर साइड में टेंट लगाकर बैठे हैं। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਢਹਿ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਗਾਹ ਲਿਆਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੁੱਤ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹ ਲਿਆਂਦੇ ਕੋਠੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਨੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ? ਉਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 70-75 ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ? ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 30-40 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 75 ਲੱਖ 80 ਦੇ ਨੇੜ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਾਰਾ? ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਕੱਪ ਬੋਰਡ ਕਰਾਏ, ਹੋਰ ਕਰਾਇਆ, ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ 10-15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਢਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖ ਗਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਰੇੜਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ ਚੋਲਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾ ਕੋਠੀ ਚੰਦੀ ਦੇਖੂੰਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ना ਇੱਥੇ जी लगू, मेरा ਉੱਥੇ जी नहीं लगना। आपको बताया कि घर शिफ्ट करने वाले गुरमैल सिंह से जब इस बारे में बातचीत की गई तो गुरमैल ने बताया कि परिवार ने इंस्टाग्राम के जरिए उनसे कांटेक्ट किया था। परिवार ने सड़क का काम रुकवा दिया और घर नहीं गिरने दिया, जिसके बाद अब उन्होंने घर शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। परिवार के साथ लिखित एग्रीमेंट करके ये काम शुरू हुआ है। गुरनैल का कहना है कि घर अब तक 115 फीट का हिस्सा साइड हो चुका है। कुल 300 फीट की दूरी पर इस घर को लेके जाना है। गुरनैल का कहना है कि घर शिफ्ट करने में अकेले लेबर कॉस्ट करीबन 10,36,000 रुपए आ रही है और ये घर 3 महीने में शिफ्ट किया जाना जरूरी है। उनकी टीम के 10 लोग इस पर काम कर रहे हैं और रोजाना घर को 7 से 8 फीट तक शिफ्ट किया जा रहा है। घर शिफ्ट करने का काम पिछले 1.5 महीने से चालू है और अगले 1.5 महीने में घर अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਚਲੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਠੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 115 ਫੁੱਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ। ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਿਸਕ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆ, ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਚ ਹਾਂਜੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਬਚੂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘਰ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਜੂਗਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਤਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਇਹ। आपको बता दें, परिवार का कहना है कि कोठी बनाने में 75 लाख रुपए का खर्च हुआ था, लेकिन मुआवजे के तौर पर सरकार सिर्फ 60 लाख रुपए दे रही थी और अब अकेले लेबर पर 10.5 लाख के आसपास का खर्च हो रहा है। परिवार जैसे तैसे गुजारा करने से खुश है, लेकिन किसान परिवार सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी नाराज दिखाई दे रहा है। परिवार पिछले 3 महीनों से ठंड में घर के बाहर टेंट में रहने को मजबूर है, लेकिन किसान परिवार के हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने अपना घर टूटने नहीं दिया। मकान को लेकर परिवार की इस पहल की हर कोई बात कर रहा है, इसके चर्चे पूरे पंजाब में हो रहे हैं। किसान परिवार की इस पहल पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।